जय महादेव जय मां भगवती। मित्रों, आजना विडियोमां ओखा हरणनी कथा वार्ता रूपे सांभळीशुं। जे खंड 3 ओखा पोताना आगला भावमां कोण हती। आ ओखा हरण चैत्र मासमां सांभळवानुं विधान छे। आ ओखा हरण सांभळवाथी ताव, तरियो, रोग बाधा अनेक कष्टोथी मुक्ति मळे छे। मित्रों, तो आवो सांभळीए आ ओखा हरणनी कथा, जे वार्ता रूपे सांभळवी तमने खूब ज गमशे। मित्रों, कथा गमे तो कथाने एक लाइक करी कोमेंटमां जय महादेव जय मां भगवती जरूर लखजो। तो मित्रों, आवो सांभळीए ओखा हरणनी कथा खंड 3। उषा एना पहला जन्ममां ओखा हती। शिव पार्वतीनी ए पुत्री हती। ओखामांथी उषा केवी रीते थई, एनो दैत्य सरदार बाणासुરના घरमां जन्म केवी रीते थयो ते हवे जोईए। एकवार भोळानाथजी शिवजीए पार्वतीजीने कह्युं, हे देवी, हवे हूँ तप करवा माटे जाऊं छुं। शिवजीना तप करवानी वात सांभळी पार्वतीजीने एकदम आंचको लाग्यो, केम के शिवजी विना कैलास पर्वत पर रहेवुं एकलापणुं लागतुं हतुं। आथी पार्वतीजी तरत बोली उठ्या, प्रभु, आप तप करवा माटे जशो तो हूँ अहीं एकली थई जईश, अने आप तप करवा बेसो एटले तमने समयनुं भान रहेतुं नथी। आथी वर्षोना वर्षो तप पसार थई जशे, तेथी मारे एकलापणुं क्यां सुधी निभाववुं। आप मने पुत्र थाय एवुं वरदान आपो, जेथी हूँ पुत्रना लालन पालનમાં समय पसार करी नाखीश। महादेवजीए पार्वतीनी वात सांभळीने कह्युं, ठीक छे देवी, तमे तमारी इच्छा शक्तिथी 2 बाळको उत्पन्न करजो, जेथी तमारुं एकलापणुं टळी जशे अने बाळको साथे आनंदपूर्वक दिवसो पसार थई जशे। आम कही महादेवजी तप करवा माटे चाल्या गया। महादेवजीना कहेवाथी मां पार्वतीए पोतानी इच्छा शक्तिथी एक पुत्र गणेशजी अने पुत्री उत्पन्न कर्या। जमणी कूखे गणपतिजीने उत्पन्न कर्या अने डाबी कूखेथी ओखाने प्रगट करी। हवे पार्वतीजीने एकलापणुं लागतुं नथी। आम घणो समय पसार थई गयो। 2 बाळको मोटा थवा लाग्या। एवामां एक दिवस नारद मुनि त्यां फरता फरता आवी चढ़्या। जोयुं तो 2 बाळको रमे छे। आथी नारद मुनि तो त्यांथी सीधा ज्यां भगवान शंकर तप करी रह्या छे त्यां आव्या अने भगवानने तप करता उठाड्या अने कह्युं, महाराज, तमे तो अहीं वर्षोथी तप करी रह्या छो अने तमारा घरे तो 2 सुंदर मजाना बाळको रमी रह्या छे। प्रभु, तमारी गैरहाजरीमां 2 बाळको प्रगट क्यांथी थया? आटલું कही नारदजी तो चालता थई गया। आ बाजु भगवान शंकरे पार्वतीजीने आपेला वचन बिलकुल ज भूली गया। आथी पोतानी गैरहाजरीमां बाळको थवाथी नारदनी वात सांभळी धुवापुवा थई गया। हाथमां त्रिशूळ पकड़ी क्रोधथी घेराईने घेर आव्या। आवीने जोयुं तो खरेखर बंने बाळको रमी रह्या हता। जेवा भगवान शंकर घरमां गया के गणपतिजी तरत ज बारणामां आડા ઊભા रही गया अने तेमने अंदर जवा रोक्या अने बोल्या, ए बावाजी, आम क्यां चाल्या? शंकर भगवाननो आवो चित्र विचित्र पहेरवेश जोईने गणपतिजीने लाग्युं के आ तो कोई बावो छे, एटले रोक्या अने बोल्या, माताजी अत्यारे स्नान करवा बेठा छे एटले तमाराथी अंदर नहीं जई शकाय। गणपतिजीए ज्यां अंदर जवानी ना कही अने भगवान भयंकर क्रोधे भराया अने गणपतिजीने मारवा दौड्या। पण आ तो गणपतिजी एम काई गाज्या जाय एमणे पण भगवान सामे युद्ध शरू कर्युं। आम पिता पुत्र वच्चे महाघसामण युद्ध थयुं। आ युद्ध जोईने ओखा एकदम गभराई गई अने घरमां जई मीठानी कोठी पाछळ जई अने संताई गई। युद्ध बराबर जाम्युं। गणपतिजी महाराज केमे करी खसता नथी अने आखरे शंकर भगवाने पोतानुं त्रिशूळ फेंक्युं अने गणपतिजीनुं मस्तक छेदी नाख्युं। पछी घरमां गया। भगवाने अंदर अचानक आवेला जोई मां पार्वतीजीए कह्युं, हूँ स्नान करूं छुं अने आप अंदर आव्या। बहार छोकराओ तमने रोक्या नहीं। भगवाने कह्युं, देवी, आ छोकराओ कोना छे अने आपे मारी गैरहाजरीमां आ शुं कर्युं? भगवाननी वात सांभळी माताजी बोल्या, केम? आपे तो कह्युं हतुं के पोतानी मरजीथी 2 बाळको प्रगट करजे, जेथी एकलापणुं लागे नहीं अने बाळको साथे समय पसार थई जशे, अने एटले ज मैं 2 बाळकोने प्रगट कर्या। केम महाराज, भूली गया के शुं? आप अंदर आवी गया छो तो बाळको क्यां छे? त्यां ज भगवानने अचानक याद आव्युं के तप करवा जती वखते पोते जे पार्वतीजीने कह्युं हतुं के 2 बाळको प्रगट करजे,
આ તો અનર્થ થઈ ગયો, હવે શું કરું? પેલા નાટકિયાની વાતમાં આવી જઈ દેવી મારા મનમાં શંકા થઈ અને તેથી પુત્રનું મસ્તક છેદી નાખ્યું. વળી તે મને અંદર નહોતા આવવા દેતો. પાર્વતીજી કહે, હું સ્નાન કરી રહી હતી, આથી મેં જ બાળકોને આદેશ આપ્યો હતો કે કોઈ પણ માનવી યા દેવ કે દેવીને અંદર આવવા ન દેવા, અને મહારાજ આપે જરા પણ વિચાર્યા વિના આવું કાર્ય કરી નાખ્યું. પોતાના જ પુત્રનું મસ્તક છેદી નાખ્યું. અરે રે, હવે હું શું કરું? મા પાર્વતી વિલાપ કરવા લાગ્યા. ભગવાન શંકરથી એમનો વિલાપ સહન થઈ શક્યો નહીં. માતાજીને વિલાપ કરતા જોઈ મહાદેવજીએ કહ્યું, દેવી, વિલાપ ન કરો, તમે એકદમ છાના રહી જાઓ. તમારું દુઃખ મારાથી જોયું જાતું નથી. હું હમણાં બહાર જાઉં છું અને મને જે પ્રથમ સામે મળશે તેનું મસ્તક લાવી આપણા બાળકને સજીવન કરીશ, આ મારું વચન છે. આમ કહીને શંકર ભગવાન બહાર ચાલ્યા ગયા. એવામાં ભગવાને રસ્તા પર સામે આવેલો એક હાથી મળ્યો. મહાદેવજીએ એક જ ઝાટકે હાથીનું મસ્તક છેદી ગણપતિજીના ધડ પર હાથીનું મસ્તક બેસાડી દીધું અને ગણપતિજીને સજીવન કર્યા. પોતાના વહાલા પુત્રનું મોં હાથીનું જોઈને પાર્વતીજીને અતિશય દુઃખ લાગ્યું અને વિલાપ કરવા લાગ્યા. હે નાથ, હવે આવા કદરૂપા છોકરાને જગમાં કોણ બોલાવશે? બધા એને ચીડવશે, એની અને મારી જગમાં હાંસી ઉડાવશે. નાથ, તમે આ શું કરી નાખ્યું? આમ કહીને પાર્વતીજી વિલાપ કરવા લાગ્યા. ત્યારે મહાદેવજીએ પાર્વતીજીને માંડ માંડ શાંત પાડીને કહ્યું, દેવી, શાંત થાવ. તમારા પુત્રનું મસ્તક ભલે હાથીનું હોય, એનો દેખાવ ભલે બેડોળ હોય, પણ હું વરદાન આપું છું કે આ બાળક અતિ તીવ્ર બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને ગુણોનો ભંડાર થશે અને કોઈ પણ શુભ કાર્ય કરતી વખતે ત્રણેય લોકના લોકો પહેલા ગણપતિની સ્થાપના કરશે. તમારા પુત્રની સ્થાપના પહેલી કર્યા સિવાય જો કોઈ માનવી પોતાનું કાર્ય આરંભ કરશે તો તેમાં ઘણા વિઘ્નો નડશે અને કાર્ય પણ સફળ નહીં થાય. આ મારું વરદાન છે. આ બધું પતી ગયા પછી પાર્વતીજીને અચાનક ઓખા યાદ આવી. ત્યારે તેમને મનમાં પ્રશ્ન થયો, આ ઓખા ક્યાં ચાલી ગઈ? આટલું બધું બની ગયું છતાં ઓખા મને આવીને ખબર કેમ ન આપી અને તે અત્યારે ક્યાં છે? આમ વિચારી પાર્વતીજીએ મોટા અવાજે ઓખાને બોલાવી. ત્યારે મીઠાની કોઠી પાછળથી ધ્રુજતી ધ્રુજતી ઓખા સામે આવીને ઊભી રહી ગઈ અને માતાજીને કહ્યું, માં, હું એકદમ ભયાનક રીતે ડરી ગઈ હતી, તેથી મીઠાની કોઠી પાછળ સંતાઈ ગઈ હતી. ઓખાની વાત સાંભળી પાર્વતીજીને ભયાનક ક્રોધ આવ્યો. અરે બાલિકા, તને તારો જીવ તારા ભાઈના કરતા વધારે વહાલો લાગ્યો. મને ખબર પણ ન આપી અને સંતાઈ ગઈ. જા, મારો તને શ્રાપ છે. તારું આખું શરીર મીઠામાં ઓગળી જશે અને તારો જન્મ રાક્ષસ કુળમાં થશે. ઓખા તો રડવા લાગી. માતાજીને કહેવા લાગી, માં, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને માફ કરો. માં, મને માફ કરો. ભગવાને પાર્વતીજીને કહ્યું, બાળક બુદ્ધિમાં આમ શું થયું? બીકના લીધે ઓખા સંતાઈ ગઈ, માટે એના શાપનું નિવારણ તમે જ બતાવો. શાપ આપ્યા પછી પાર્વતીજીને પણ દુઃખ થયું, પણ થાય શું? આથી તેમણે કહ્યું, બેટા, મારો શાપ તો મિથ્યા થશે નહીં, માટે તારે ભોગવવો જ રહ્યો. પણ જા, હું તને વરદાન આપું છું કે તું રાક્ષસ કુળમાં ભલે જન્મ લે, પણ તારા લગ્ન દેવકુમાર સાથે થશે. અને આ ચૈત્ર માસ ચાલે છે. ચૈત્ર માસમાં જે કોઈ મીઠા વિનાનું ભોજન કરી અલુણા વ્રત કરશે અને જે તારું ચરિત્ર ગાશે અને પોતાનું લાંબુ આયુષ્ય ભોગવશે, શિવ શક્તિને પ્રાપ્ત થશે. પછી તો માતાજીના શાપને કારણે ઓખા મીઠામાં ઓગળી ગઈ અને બાણાસુર રાક્ષસને ત્યાં તેનો બીજો જન્મ થયો. દૈત્ય સરદાર બાણાસુરને એક પણ સંતાન ન હતું. એ વાંજ્યો હતો, આથી તેને ક્યાંય ચેન પડતું નહોતું. ભગવાન ભોળાનાથનો પ્રિય ભક્ત હોવા છતાં પોતે વાંજ્યો હતો, આથી એને અપાર દુઃખ થઈ રહ્યું હતું. એક દિવસની વાત છે. બાણાસુર પોતાના મહેલના ઝરૂખામાં ઊભો હતો. સવારનો સમય હતો. બહાર કચરો વાળવા વાળી જ્યારે બાણાસુરને જોયો ત્યારે એકદમ પોતાના સાવરણો મોં આડો કરી નાખ્યો. આથી બાણાસુર એકદમ નીચે આવ્યો અને કચરો વાળવા વાળી બાઈને પૂછવા લાગ્યો, હે બાઈ, તે મને જોતા જ મુખાડી સાવરણી કેમ ધરી? તું મને સાચું બતાવજે, તો તને કંઈ નહીં કરું. મને ખોટું બતાવીશ તો ઘાણીએ ઘાલીને તેલ કાઢીશ. મહારાજ, કચરો સાફ કરવા વાળી બોલી,
આપના ઘરે ખોળાનો ખૂંદાર નથી, તમારી રાણીનો ખોળો ખાલી છે, આથી તમે વાંજ્યા છો અને સવાર સવારમાં વાંજ્યાનું મોં જોવાથી દિવસ આખો બગડે છે. આથી જ મેં મોં આડો સાવરણો દઈ દીધો હતો. કચરો સાફ કરવા વાળી બાઈના વેણ બાણાસુરના હૃદયની આરપાર ઉતરી ગયા અને મહાદેવજીની આરાધના કરવા માટે ચાલ્યો ગયો. મંદિરમાં જઈને તપ કરવા લાગ્યો. સમય જતાં મહાદેવજી પ્રસન્ન થયા. ત્યારે બાણાસુરે પુત્રની માગણી કરી ત્યારે ભોળાનાથ બોલ્યા, હે મારા પ્રિય ભગત, તારા 7 ભવ સુધી તારા ભાગ્યમાં પુત્રનું સુખ નથી. તારા પૂર્વજન્મમાં તું વૈશ્ય રાજા હતો અને તારા ઘરે લાડકવાયો દીકરો હતો. એક દિવસ જ્યારે તું જમી રહ્યો હતો ત્યારે તારો દીકરો બહારથી રમતો રમતો આવીને તારા ભાણામાં હાથ નાખીને ખાવા લાગ્યો. બાળકના માટીવાળા હાથ હોવાથી તને અરુચિ થવા લાગી. આથી તે બાળકને ધમકાવી અને કાઢી મૂક્યો. આથી બાળક તારાથી ઘણો ડરી ગયો. ધ્રુજતો ઊભો થઈ ગયો અને મનોમન બોલવા લાગ્યો કે મારા પિતાને તેમનો પુત્ર વહાલો નથી, માટે હે ભગવાન, એમની 7 જન્મ સુધી વાંજ્યો રાખજે. મહાદેવનું આવું બોલવું સાંભળીને બાણાસુર હતાશ થઈ ગયો અને હવે શું કરવું એ બાબતમાં વિચાર કરવા લાગ્યો. પણ જ્યાં જાણે પાર્વતીજીની એની વારે આવતા બોલ્યા, બાણાસુર, તારા કિસ્મતમાં સંતાન નથી તો શું થયું? હું તને સુંદર મજાની દીકરી આપીશ અને તારું વાંજ્યા મેણું ભાંગીશ. હા મારી માવડી, તમે મારા મનની વાત જાણી લીધી. ભલે તમે મને પુત્રી આપો, પુત્રીને હું પુત્ર સમજીને પાળીશ. આથી બાણાસુર હરખાતો શોણિતપુરમાં આવ્યો. પોતાની રાણીને બધી વાત કરી અને સમય જતાં રાણીને શુભ દિવસો રહ્યા અને સમયને જતાં ક્યાં વાર લાગે છે. પોષ મહિનાની પૂનમે બાણાસુરની પત્નીએ એક સુંદર કન્યાને જન્મ આપ્યો. બાણાસુર તો રાજીના રેડ થઈ ગયો અને તરત જ તેણે બાલિકાના જોશ જોવડાવ્યા. રાજા જ્યોતિષોને બોલાવ્યા ત્યારે રાજ જ્યોતિષો બોલ્યા, આ બાલિકા એના આગલા ભવમાં પાર્વતીજીની પુત્રી હતી, આથી આનું નામ ઓખા રાખજો. હે બાણાસુર, આ પુત્રી તારા હાથનો ભાર ઉતારશે. ત્યાં તો આકાશમાંથી ભયાનક આકાશવાણી થઈ, હે બાણાસુર, આ તારી પુત્રી પોતાનો યોગ્ય વરને પોતાની ઈચ્છાથી જ પરણશે અને ત્યારે ભયાનક યુદ્ધ થશે. તારા 1000 હાથો ખંડિત થઈ જશે અને તું માંડ બચીશ. આવી ભયાનક આકાશવાણી સાંભળી બાણાસુરનો પ્રધાન ધ્રુજી ઉઠ્યો. મહારાજ, આકાશવાણી ક્યારેય ખોટી પડતી નથી, હવે શું કરીશું? ત્યારે બાણાસુર બોલ્યો, આ પુત્રી માટે એક અભેદ મહેલ બનાવડાવો અને ત્યાં એનો ઉછેર કરાવો. મહેલ એવો બનાવો કે કીડીને અંદર પ્રવેશવું પણ કઠણ થઈ જાય અને 1 લાખ સૈનિકોને મહેલની ચોકીમાં મૂકી દો. હું પણ જોઉં છું કે ઓખા મોટી થતાં પોતાના ઈચ્છિત વરને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે બાણાસુરના પ્રધાનની પુત્રી ચિત્રલેખા વિશે થોડું જાણી લઈએ. ચિત્રલેખાએ કામ સઘળા દેવના કર્યા હોવા છતાં અસુરના ઘરે પુત્રી કેવી રીતે થઈને આવી, પણ એ એક જાણવા જેવો કિસ્સો છે. એકવાર બાણાસુરના અસહ્ય ત્રાસથી ત્રાસી જઈ ભગવાન પાતાળમાં નાસી આવ્યા. ત્યાં વરુણ દેવે એક કન્યા પ્રગટ કરી. ત્યારે પ્રગટ થયેલી કન્યાએ ભગવાનને પૂછ્યું, હે ભગવાન, આપે મને કેમ પ્રગટ કરી? ત્યારે ભગવાન બોલ્યા, હે કન્યા, પૃથ્વી ઉપર બાણાસુર મને ઘણા કષ્ટો આપી રહ્યો છે અને એ કષ્ટોથી ઉગરવા માટે જ તને પેદા કરી છે. ત્યારે કન્યા તરત જ બોલી, હે ભગવાન, જ્યારે બાણાસુર પાતાળમાં આવે ત્યારે મને એને સોંપી દેજો, હું તમારું કામ આસાન કરી આપીશ. ત્યાર પછી એકવાર બાણાસુર પાતાળમાં આવ્યો ત્યારે ભગવાને તેને પેલી કન્યા આપતા કહ્યું, હે દૈત્ય સમ્રાટ, આ કન્યાને તમારી સાથે લઈ જાઓ, એને પાળી પોષીને મોટી કરજો, એ જરૂર તમારો ઉદ્ધાર કરશે. બાણાસુર સાથે એનો પ્રધાન પણ હતો. પ્રધાનને કોઈ છોરું હતા નહીં. આથી તે બાણાસુરને કહેવા લાગ્યો, મહારાજ, આ કન્યા મને આપશો તો હું એને મોટી કરીને કન્યાદાનનું પુણ્ય કરીને લાવો લેવા માંગુ છું. બાણાસુર તરત જ બોલ્યો, હે પ્રધાન, હું તમારી આશા જરૂર પૂરી કરીશ. આ બાળાને જંગલમાં એકલી મૂકી આવીશ, પછી તું લઈ આવજે. આથી કોઈને જાણ નહીં થાય અને તે તારી કુંવરી
તરીકે તારા ઘરે મોટી થશે. સવારે પ્રધાન જંગલમાં ગયો ત્યારે એ કન્યા સમાધિ ચડાવીને તપમાં બેસી ગઈ અને પોતાના શ્વાસોશ્વાસ રોકી કન્યા પોતાના જમણા પગના અંગૂઠા ઉપર ઊભી રહીને ભયાનક આકરું તપ કરી રહી હતી. આથી પ્રધાન શોણિતપુરમાં પાછો આવી ગયો અને આ બાજુ તપ પૂરું થતાં ભગવાન પ્રગટ થયા અને કન્યાને વરદાન માંગવા કહ્યું. ત્યારે કન્યા કહેવા લાગી, હે ભગવાન, હું ત્રણેય કાળનું જ્ઞાન જાણું અને જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે આકાશમાં પણ ઉડું, પણ હું કોઈને દેખાવ નહીં. ભગવાને તથાસ્તુ કહીને ચાલ્યા ગયા. ત્યાં જ બાણાસુરનો પ્રધાન આવ્યો અને બાળાને પોતાના ઘરે લઈ ગયો, પણ આગળ જતા તે ઓખાની રખેવાળ બની ઓખાના મહેલમાં એને રહેવાની બાણાસુરે આજ્ઞા કરી. એ જ ઓખાની પ્રિય સખી ચિત્રલેખા બની. તો મિત્રો, ઓખાહરણ કથાનો ભાગ 3 અહીં સમાપન થાય છે. મિત્રો, કથા કેવી લાગી કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. કથાને એક લાઈક કરી કોમેન્ટમાં જય મા ભગવતી, જય શિવ પાર્વતી જરૂર લખજો.